السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر فزکس ٹیچر محمد وقاص امین۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ بیٹا؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا لیکچر جو ہے وہ اسکیلر پروڈکٹ ہے، جسے آپ ڈاٹ پروڈکٹ بھی کہتے ہیں۔ ویکٹرز کو ڈیل کرتے ہوئے ہمارے پاس دو طرح کے پروڈکٹ آتے ہیں۔ ایک پروڈکٹ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، دو ویکٹرز کو ملٹیپلائی کریں گے، اور اگر ایز اے ریزلٹ اسکیلر مل جائے تو پھر اس کو ہم کہیں گے اسکیلر پروڈکٹ۔ اور اگر دو ویکٹر کو ملٹیپلائی کرنے سے ہمیں ویکٹر ہی ملے، پھر ہم اس کو کہیں گے ویکٹر پروڈکٹ۔ ویکٹر پروڈکٹ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے، آج کا ٹاپک ہے اسکیلر پروڈکٹ اور اے ڈاٹ پروڈکٹ۔ Scalar product: if the product of two vectors results in a scalar quantity, then it is called dot product. For example, work کیا ہے بیٹا؟ ایک اسکیلر کوانٹٹی ہے، اور یہ پروڈکٹ ہے فورس اینڈ ڈسپلیسمنٹ کا۔ فورس بھی ویکٹر کوانٹٹی ہے، ڈسپلیسمنٹ بھی ویکٹر کوانٹٹی ہے، اور آپ کو ایز اے آؤٹ پٹ کیا مل رہا ہے؟ ورک مل رہا ہے، جو کہ اسکیلر کوانٹٹی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں پاور بھی ایک اسکیلر کوانٹٹی ہے، اور یہ ہمیں ملتی ہے بائی دا پروڈکٹ آف فورس اینڈ ویلوسٹی۔ فورس بھی ویکٹر ہے، ویلوسٹی بھی ویکٹر ہے، اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہمیں پاور ملتا ہے، جو کہ ایک اسکیلر کوانٹٹی ہے۔ فارمولا کیا ہوگا بیٹا؟ اے ڈاٹ بی از اکول ٹو اے بی کوس تھیٹا۔ ٹھیک ہے، اے کیا ہے؟ میگنیچیوڈ ہے اے ویکٹر کی، اور بی میگنیچیوڈ ہے بی ویکٹر کی۔ تھیٹا جو ہے وہ اے اور بی کے درمیان میں بننے والا اینگل ہے۔ تو پروڈکٹ ہیز اونلی میگنیچیوڈ، بیٹا ان کی ڈائریکشن نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اوکے جی، آگے ایکسپلینیشن۔ اب اس کا جو فزیکل میننگ ہے وہ کیا ہے؟ مینس کے ڈاٹ پروڈکٹ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر دو ویکٹر سیم ڈائریکشن میں ہوں گے تبھی آپ کو آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ میکسیمم ملے گا۔ ہاؤ مچ ون ویکٹرز، یعنی ایک ویکٹر دوسرے ویکٹر کے کتنا زیادہ الونگ ہے، کتنی زیادہ اس کی ڈائریکشن میں ہے۔ تو یہ ہمیں پروجیکشن سے بھی پتہ چل سکتا ہے، یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو ابھی بس اتنا مائنڈ میں رکھیں کہ ڈاٹ پروڈکٹ کے کیس میں آؤٹ پٹ آپ کو تبھی میکسیمم ملے گی جب دونوں ویکٹر سیم ڈائریکشن میں ہوں گے۔ تو ہم ایک assumption، بلکہ ایک ایگزامپل، فار ایگزامپل if two vectors are in same direction then dot product is a large۔ اب اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ایک بلاک ہے، یا آپ اس کو کار کنسیڈر کر سکتے ہیں، کوئی گاڑی کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ انجن کی جو فورس ہے وہ فارورڈ ڈائریکشن میں، اور باڈی ڈسپلیس بھی آگے کی فارورڈ ڈائریکشن میں ہی کر رہی ہے۔ اب فورس اور ڈسپلیسمنٹ دونوں سیم ڈائریکشن میں ہے، تو آپ آبزرو کریں کہ کار جو ہے یا گاڑی جو ہے وہ میکسیمم ورک ڈن پرفارم کرے گی۔ یہاں پہ اس کو بلاک کنسیڈر کر سکتے ہیں آپ۔ اس ڈائریکشن میں، فارورڈ ڈائریکشن میں فورس اپلائی کر رہے ہیں، تو بلاک بھی فارورڈ ڈائریکشن میں ہی ڈسپلیسمنٹ کور کرے گا، آپ کو میکسیمم آؤٹ پٹ ملے گا، میکسیمم ورک ڈن ملے گا۔ آئی ہوپ کہ یہ پوائنٹ سمجھ آ گئی آپ کو۔ میتھمیٹیکلی بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھیں، اس کو آپ سمپلیفائی کریں، یہ ایف ڈی کوس تھیٹا آ جائے گا۔ اور بیٹا جب دو ویکٹرز پیرالل ہوں تو تھیٹا کیا ہوتا ہے؟ 0 ڈگری ہوتا ہے، اور کوس 0 ڈگری پہ کیا ہوگا؟ یہ 1 ہوگا، تو یہ کوس 0 ڈگری 1، اور آپ کو جو ورک ڈن ملے گا وہ میکسیمم ملے گا، مین ایف ڈی۔ فورس اور ڈسپلیسمنٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ملٹیپلائی کر دینا ہے، اور یو ول گیٹ دا آنسر۔ نیکسٹ، اگر دو ویکٹرز پرپینڈیکولر ہوں تو پھر آپ کا جو ورک ڈن ہوگا نا بیٹا وہ 0 ہوگا۔ فار ایگزامپل کہ یہ بلاک ہے، ایک پرسن نے اس کو ہولڈ کیا، یعنی اٹھا لیا، تو فورس کی ڈائریکشن اپورڈ ہوگی، اور اب وہ فارورڈ ڈائریکشن میں موو کر رہا ہے، تو بلاک بھی فارورڈ ڈائریکشن میں ڈسپلیسمنٹ کر رہا ہوگا، لیکن فورس ورٹیکلی اپورڈ ہے۔ تو اب اس سینیریو میں اینگل کیا بنے گا؟ 90 ڈگری۔ تو 90 ڈگری کے کیس میں آنسر کیا آئے گا؟ 0 آئے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو فورس اپلائی کی تھی اپورڈ، اس کی وجہ سے اپورڈ باڈی نے ڈسپلیسمنٹ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو میتھمیٹیکلی بھی چیک کر سکتے ہیں آپ۔ ایف ڈی کوس تھیٹا، تھیٹا اس کیس میں 90 ڈگری، اور بیٹا کوس 90 ڈگری پہ کیا ہوتا ہے؟ 0 ہوتا ہے، اور آپ کا جو آنسر آئے گا ورک ڈن وہ آ جائے گا 0۔ آئی ہوپ کہ یہ اسٹیپ بھی سمجھ آ گیا آپ کو۔ آگے ایک اور سچویشن کنسیڈر کرتے ہیں کہ اگر دونوں ویکٹرز کی ڈائریکشن کیا ہوں؟ اپوزٹ ہوں۔ مینس آپ ایزیوم کریں کہ کار ہے، کار فارورڈ ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے، اور پھر اچانک سے جو ہے نا وہ بریک اپلائی کر دی جاتی ہے، تو جو فرکشنل یا بریکنگ فورس جو ہے وہ موشن کی اپوزٹ ڈائریکشن میں لگے گی۔ تو یہ دیکھیں، یہ بریکنگ فورس ہے، اپوزٹ ڈائریکشن، کار کدھر جا رہی ہے؟ فارورڈ ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ اینگل کیا بنے گا بیٹا؟ یہ اینگل بنے گا 180 ڈگری میں۔ اب اس سچویشن میں ورک ڈن ہوگا، لیکن نیگیٹو میں ہوگا، نیگیٹو سینس میں ہوگا۔
तो वर्क डन एफ डी कोस 180 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, ऑपोजिट वेक्टर्स में एंगल क्या बनेगा बेटा, 180 डिग्री बनेगा। और बेटा कोस 180 डिग्री क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। तो यू विल गेट वर्क डन इज इक्वल टू -F × D। ठीक है। आगे एक एमसीक्यूज करते हैं बेटा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन A डॉट B एंड B डॉट A? 0 डिग्री है, बीटा ऑप्शन है 90 डिग्री, चार्ली है 180 डिग्री एंड डेल्टा है नॉट पॉसिबल। पॉज करें और सोचें इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, और अगर आपका ऑप्शन 90 डिग्री है तो बेटा आप गलत हैं, 180 डिग्री है तो भी गलत है, 0 डिग्री है तो भी गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन है बेटा डेल्टा। अब बेटा एक पॉइंट याद रखें, स्केलर्स क्वांटिटी के दरमियान में कभी भी एंगल नहीं बनता, क्योंकि एंगल जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब देखें A डॉट B, ओवरऑल मैं पूछ रहा हूँ, A डॉट B वो स्केलर क्वांटिटी है, B डॉट A भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर स्केलर के दरमियान में एंगल कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, नॉट पॉसिबल। अब आते हैं बेटा एक और एग्जांपल, कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो एट सम एंगल्स हों। देखिए कि अब आपने इस ब्लॉक पे एक एंगल पे फोर्स अप्लाई की, और ये एंगल बनेगा थीटा। ठीक है, जिस एंगल पे आपने फोर्स अप्लाई की, ये जस्ट मैंने फॉर सिंपलिसिटी यहाँ पे 0 डिग्री होगा और यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अब आपने देखना है कि फोर्स जो है वो कितना ज़्यादा अलोंग है डिस्प्लेसमेंट के। इसको एक एग्जांपल से जस्ट सपोज कर लें कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइट बल्ब ऑन कर दूं, तो फोर्स का, आप इसको ना फिजिकल एरो कंसिडर कर सकते हैं। तो फोर्स का ये जो एरो है, इसका शेडो जो है वो यहाँ तक पड़ेगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है। तो इस शेडो शेडो जितना ज़्यादा होगा, प्रोजेक्शन जितना ज़्यादा होगा फोर्स का इन द डायरेक्शन ऑफ डी, आउटपुट भी उतना ही ज़्यादा होगा। इन इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि फोर्स अगर 0 डिग्री को अप्रोच करेगा तो फोर्स जो है ना वो डी के अलोंग आता जाएगा, डी के अलोंग आता जाएगा, आपको वर्क डन मैक्सिमम मिलता जाएगा। और अगर फोर्स जो है वो 90 डिग्री को अप्रोच करेगा तो फिर प्रोजेक्शन क्या होता जाएगा, मिनिमम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और आपको आउटपुट क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। मीन वर्क डन जो है वो मिनिमम होता जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट लिख लें कि फोर्स अप्रोचेज 90 डिग्री, तो जो आपको जो वर्क मिलेगा वो मैक्सिमम मिलता जाए, सॉरी, ज़ीरो मिलेगा, मिनिमम आप कह दें। और इस सिनेरियो में वर्क जो है वो क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा। कंसिडर टू वेक्टर्स। अच्छा, ये भी उसी तरह से ये जिस तरह मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जाके देखते हैं कि प्रोजेक्शन किसके इक्विवेलेंट होगा। फॉर एग्जांपल बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, और अगर मैं एक लाइट बल्ब यहाँ पे ऑन करूँ तो मैं देखूंगा कि बी का प्रोजेक्शन पड़ेगा ए पे। अब ये जो प्रोजेक्शन बन रहा है ना, ये प्रोजेक्शन होगा बी कोस थीटा, यानी बी का प्रोजेक्शन जो ए पे पड़ रहा है वो बी कोस थीटा है। यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि बी कोस थीटा बी का वो कंपोनेंट है जो ए की डायरेक्शन में है, ए के अलोंग है। आई होप कि ये पॉइंट समझ आ रहे हैं आपको, कि बी कॉस थीटा जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है, ये भी कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी भी कह सकते हैं, अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ बी भी कह सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए भी कह सकते हैं, एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब ये देखिए A.B, अब ए की जगह क्या आएगा, प्रोजेक्शन सॉरी, बी की जगह क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, और सारा का सारा बी वेक्टर आपने यहाँ पे मेंशन नहीं करना, आपने बी वेक्टर का वो कंपोनेंट कंसिडर करना है जो कि ए की डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो अब देखें, अब अगर ज़्यादा डिटेल में जाना है तो हम ये भी ये देखें ज़रा, ये बी वेक्टर था ना हमारा, तो अब हम इसके क्या करेंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे, जिस तरह प्रीवियस क्लास में किया था। ए कंपोनेंट ये बनेगा, ए कंपोनेंट ये बनेगा, इसको आप कहेंगे बी वाई कहेंगे, और इसको आप कहेंगे बी एक्स। और इसी डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर था, ए बी वेक्टर था। तो अब देखिए बी एक्स बी का वो कंपोनेंट है जो ए की डायरेक्शन में है, और आउटपुट पे जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बी एक्स का होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डॉट प्रोडक्ट के केस में आउटपुट तभी मैक्सिमम होगा जब दो वेक्टर्स क्या हों, सेम डायरेक्शन में हो। तो आपने बी का वो वाला कंपोनेंट लेना जो ए की डायरेक्शन में होगा। काफ़ी डिटेल के साथ मैंने अब एक्सप्लेन कर दिया, बार बार भी किया। तो नहीं समझ आता, वीडियो को पॉज करें, पीछे करें, और फिर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या है बेटा, बी कॉस थीटा है।
ساتھ میں اے آ جائے گا. اس کو تھوڑا سا ری ارینج کر کے لکھ لیں اے بی کوس تھیٹا. تو یہ آپ کا رزلٹ آ جائے گا اے ڈاٹ بی. آلٹرنیٹیولی بھی کر سکتے ہیں، لائک اے ویکٹر کا پروجیکشن بی پہ بھی گرا سکتے ہیں آپ. اگر آپ یہاں پہ لائٹ بلب لائٹ آن کریں تو اے کا جو پروجیکشن ہے وہ بی پہ پڑے گا، اور جتنا پروجیکشن پڑے گا وہ اس پروجیکشن کو آپ کہیں گے اے کوس تھیٹا. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اے کوس تھیٹا ہے یہ اے کا وہ کمپوننٹ ہے جو بی کی ڈائریکشن میں، یا پروجیکشن آف اے آن بی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا افیکٹو کمپوننٹ آف اے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ساری جو ٹرمز ہیں یہ لکھ دی میں نے ادھر. اور اب آپ اس کو ذرا سمپلیفائی بھی کر سکتے ہیں ذرا. لائک بی ہے پروجیکشن آف اے آن بی، تو یہ بی لکھا. پروجیکشن آف اے آن بی کیا ہوگا، وہ ہوگا اے کوس تھیٹا. ری ارینج کر کے لکھ لیں بیٹا اے بی کوس تھیٹا. تو یہ آپ کا ہو جائے گا بی ڈاٹ اے. یہ آپ کا رزلٹ آ گیا. اب بیٹا اس کی کچھ پراپرٹیز بھی ہیں. یہ لانگ کوشچن آئے گا آپ کو، اور اس میں آپ کو 4 پراپرٹیز کا پوچھا جائے گا. ہم نے یہاں پہ زیادہ ڈسکس کی ہیں. سب سے پہلی جو پراپرٹی ہے وہ ہے ڈاٹ پروڈکٹ از اے کمیوٹیٹیو پراپرٹی. مینس اے ڈاٹ بی اینڈ بی ڈاٹ اے، ان کا جو رزلٹ آئے گا وہ بیٹا سیم آئے گا، ایکول آئے گا. دونوں سے بننے والی جو کوانٹیٹیز ہیں وہ اسکیلر کوانٹیٹیز ہوں گی، میگنیچیوڈ بھی دونوں کی کیا ہوں گی، ایکول ہوں گی. سیکنڈ، ڈاٹ پروڈکٹ آف آر ٹو پرپینڈیکولر ویکٹر از زیرو. دو ویکٹرز بی ویکٹر ہے اے ویکٹر ہے، اینگل بنے گا 90 ڈگری. تو اگر 90 ڈگری بنے گا تو ان کا جو آؤٹ پٹ ہوگا وہ کیا آئے گا، زیرو آئے گا. میتھمیٹیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں. اے ڈاٹ بی، اے بی کوس 90 ڈگری، کوس 90 پہ کیا ہوتا ہے بیٹا، زیرو ہوتا ہے. تو یہ آ جائے گا آپ کا آنسر، زیرو آ جائے گا. نیکسٹ، ان کیس آف آ یونٹ ویکٹرز. اچھا دیکھیں آئی اور جے یہ پرپینڈیکولر یونٹ ویکٹرز ہیں. آئی جو ہے وہ ایکس ایکسس کی ڈائریکشن میں تھا، اور جے جو تھا وہ وائی ایکسس کی ڈائریکشن میں تھا، تو دونوں پرپینڈیکولر ہوئے. تو اسی وجہ سے آئی ڈاٹ جے، جے ڈاٹ کے اینڈ کے ڈاٹ آئی، یہ دونوں، یہ جتنے بھی میں نے پیئرس بنائے ہیں یہ ہر پیئر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے کیا ہے، پرپینڈیکولر ہے. اور پرپینڈیکولر ویکٹرز کی میگنیچیوڈ کیا آتی ہے، زیرو آتی ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے، ایم سی کیو میں پوچھا جا سکتا ہے آپ سے. اسی طرح بیٹا ڈاٹ پروڈکٹ آف ٹو پیرالل ویکٹر از اے میکسیمم، کیونکہ دونوں سیم ڈائریکشن میں ہے. تھیٹا اس کیس میں 0 ڈگری بنے گا، کوس تھیٹا، تھیٹا کی جگہ 0 ڈگری پٹ کریں تو اے بی کوس 0 ڈگری آپ کو میکسیمم آؤٹ پٹ ملے گا، لائک اے بی مل جائے گا آپ کو. یہ ہو جائے گا آپ کا اے ڈاٹ بی. اچھا بیٹا یہاں پہ دیکھیں پیرالل یونٹ ویکٹرز، آئی ڈاٹ آئی، جے ڈاٹ جے، کے ڈاٹ کے، یہ کس کے اکول آئے گا، 1 کے اکول آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یونٹ ویکٹر ہم نے پڑھا تھا ایک ایسا ویکٹر ہوتا ہے جس کی میگنیچیوڈ کیا ہوتی ہے، 1 ہوتی ہے، تو اس کا آؤٹ پٹ بھی کیا آئے گا، 1 کے اکولنٹ آئے گا. فورتھ پراپرٹی ہے بیٹا ڈاٹ پروڈکٹ آف اے ٹو اینٹی پیرالل ویکٹر از اے میکسیمم ود اے نیگیٹو سائن. اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، اینگل کیا بنے گا بیٹا، 180 ڈگری بنے گا. اور بیٹا 180 ڈگری کوس 180 ڈگری جو ہے نا وہ ہوتا ہے -1 کے ایکول. تو آپ اس کو ذرا پٹ کریں، کوس 180 ڈگری یو ول گیٹ -اے بی، یعنی اے ڈاٹ بی، اس کا آؤٹ پٹ ملے گا -اے بی. پھر بیٹا سیلف ڈاٹ پروڈکٹ، مینس کے دو ویکٹرز ہیں اور سیلف اگر ان کی ڈاٹ پروڈکٹ لے لی جائے، یعنی اے کو اے کے ساتھ ہی ان کا ڈاٹ پروڈکٹ لے لیا جائے، تو پھر کیا ہوگا، یہ اے میگنیچیوڈ آ گئی، یہ اے کی میگنیچیوڈ، پھر کوس 0 ڈگری، اور یہ بیٹا اے کا اسکوئر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سیلف ڈاٹ پروڈکٹ آف ا ویکٹر از اکول ٹو اسکوئر آف اٹس میگنیچیوڈ. یہ دیکھیں اسکوئر آف اٹس میگنیچیوڈ کے ایکویلنٹ آ گیا. سکس پراپرٹی ہے بیٹا ڈاٹ پروڈکٹ ان ٹرم آف دا ریکٹینگولر کمپوننٹس. ریکٹینگولر کمپوننٹس کی فارم میں آپ نے مینشن کرنا ہے، تھوڑی سی توجہ کرنی پڑے گی. دیکھیں اے کو کمپوننٹس کی فارم میں نے ایسے لکھ دیا، اے ایکس پلس اے وائی، اور اسی طرح بی، بی کو بھی لکھ دیا. اب میں نے اے ڈاٹ بی کرنا ہے، اے ڈاٹ بی. اے آ جائے گا اے ایکس آئی پلس اے وائی جے، ڈاٹ پروڈکٹ لیا بی ایکس آئی کیپ پلس بی وائی جے کیپ. اب آپ نے اس کو ملٹیپلائی کر دیا جس طرح نارمل ملٹیپلیکیشن آپ کرتے ہیں. اس اے ایکس کو آپ ملٹیپلائی کریں بی ایکس کے ساتھ، دیکھیں اے ایکس بی ایکس، اور بیٹا آئی
डॉट आई। अब आपने ए एक्स को मल्टीप्लाई करें बी वाई के साथ, प्लस ही आएगा ए एक्स बी वाई और यूनिट वेक्टर आई डॉट जे। अब इसी तरह ए वाई को आप मल्टीप्लाई करें बी एक्स के साथ, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई एंड प्लस, अब लास्ट पे ए वाई को बी वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ए वाई बी वाई जे डॉट जी। अब याद करें कि ये जो आई डॉट आई है ये वन के इक्वलेंट है, आई डॉट जे जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, जे डॉट आई भी ज़ीरो के इक्वल है और जे डॉट जे वन के इक्वल है। तो जो ज़ीरो वाली क्वांटिटीज़ हैं उनको तो मैं रिमूव कर दूंगा ना, वो तो सारी ज़ीरो हो जाएंगी जिनको मैंने क्रॉस किया है। बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ आएंगी वो मैं लिख दूंगा इधर, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई एंड बी वाई। तो अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में ए डॉट बी लूँगा तो मुझे आउटपुट में मिलेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई एंड बी वाई। इसी तरह अगर मैं थ्री डी में, थ्री डायमेंशन में अगर लेके जाऊँ ए डॉट बी, थ्री डायमेंशन समझते हैं ना, अगर मैं थ्री डी में इसके कंपोनेंट बनाऊंगा तो ए एक्स आई ए वाई जे एंड ए जी के, ये तीन वेक्टर्स जो है ना बेटा बनेंगे। इसी तरह बी के भी बनेंगे, तो उसका जो आउटपुट रिजल्ट है वो क्या होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए एक्स और एक्स के साथ है, वाई वाई के साथ है और जी जी के साथ होगा। फिर ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी एंड बी जी। अब आ जाते हैं बेटा सिक्स प्रॉपर्टीज़ पे कि हम डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें ए डॉट बी, ए बी cos थीटा के इक्वल है, कंपोनेंट की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया इस तरह से, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। आपने डायरेक्शन निकालनी है और मीन्स के cos थीटा, तो cos थीटा एक सब्जेक्ट बना दें, बाकी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे साइड पे। आप चाहें तो आप थीटा फाइंड आउट अगर आपने करना है तो बेटा थीटा को इधर रहने दे, कोस को दूसरे पे ले जा। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा कोस इनवर्स ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। इतनी डिटेल के साथ आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये बातें पता होनी चाहिए आपको क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। या बेटा डॉट प्रोडक्ट कैन आल्सो बी यूज टू चेक वेदर द टू वेक्टर्स आर अ परपेंडिकुलर और नॉट। न्यूमेरिकल में हम देखेंगे कि हमें वेक्टर्स दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि प्रूव करेंगे ये परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है, तो हम बाय यूजिंग अ डॉट प्रोडक्ट हम चेक कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे, आप उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, जीरो होता है, ये हमने पढ़ा है ऊपर। अच्छा बेटा एक और एमसीक्यूज करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर अ डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या आएगा, होल्ड करता है, डोंट होल्ड या डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका बेटा राइट ऑप्शन क्या बनेगा, चार्ली बनेगा। अभी नहीं समझ आई होगी आपको, समझाता हूँ मैं। देखें आप इसको सॉल्व करें ज़रा, क्या ये सॉल्व होता है, चलें ट्राई करते हैं ज़रा। ये देखें आई डॉट जे डॉट के को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स है, तो आंसर आ जाएगा ज़ीरो। अब बेटा तवज्जो करें कि ये जो आई कैप है ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, जबकि ये जो ज़ीरो है ये क्या है, ये स्केलर है। बेसिकली ये जे डॉट के स्केलर क्वांटिटी है और आई जो आई कैप जो है ये वेक्टर है। तो कभी भी आप वेक्टर और स्केलर का डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते बेटा। यानी कि ये जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है ना ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कॉन्सेप्चुअल वाइज जो है ना ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, आप स्केलर और वेक्टर का कभी भी डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा चार्ली डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैंने नीचे भी लाइन लिखी हुई है। ओके नेक्स्ट एमसीक्यूज एक और करते हैं बेटा। टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, बस ये कुछ एमसीक्यूज हैं कॉन्सेप्चुअल, कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स डॉट प्रोडक्ट रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। बेटा हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, वो एंगल फाइंड आउट करना है जिस एंगल पे वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम का हाफ हो जाए।
मैक्सिमम का हाफ। फॉर एग्जांपल मैं आपको, चले एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपने ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लिया और आपको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिली, वो 20 मिली। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि मैं ए और बी को किस तरह से एडजस्ट करूं, कितने एंगल पे रखूं कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है ना वो मुझे क्या आंसर दे, 10 आंसर दे, मीन्स के मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का हाफ दे दे हमें। ठीक, आई होप कि अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। तो करना कुछ भी नहीं बेटा, बहुत सिंपल है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना है आपने। देखिए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होती है, पैरेलल वेक्टर्स के केस, पैरेलल वेक्टर्स होंगे तभी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलेगी ना आपको। और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितनी होती है, ए बी होती है। ठीक है। और इसको इक्वल कर दो आप ए बी कॉस थीटा के, और मैक्सिमम का हाफ पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ ले लो, 1/2। आप देखिए ए बी से कैंसिल हो गया, इधर आ जाएगा 1/2। ये आ जाएगा कॉस थीटा, थीटा को एक साइड पे रखें, कॉस इनवर्स 1/2। अब देखें ज़रा, 1/कोस इनवर्स 1/2 का आंसर क्या होता है। तो बेटा ये होगा 60 डिग्री। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ना वो 60 डिग्री होगा, मीन्स के बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह, एट विच ऑफ द फ्लोइंग एंगल्स द प्रोडक्ट बिकम √3/2 टाइम्स इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है आपने। पहले आपने 2 के साथ डिवाइड किया था मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को, अब आप √3 टाइम्स करेंगे, √3/2 टाइम्स, और बाकी ए बी कॉस थीटा एज इट इज़। अब देखिए ए बी से कैंसिल हो गया, और अब आपने थीटा फाइंड आउट करना है। तो कोस इनवर्स √3/2 किस पे आता है बेटा, ये आता है 30 डिग्री पे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बीटा होगा। बेटा ये कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आ गया, ये लास्ट एमसीक्यूज है, इसके बाद लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है बेटा, एट विच एंगल डॉट प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। अब थोड़ा सा जो है ना वो ट्रिकी है, मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कहाँ पे होती है बच्चों को पता है, 0 डिग्री पे होती है, तो वो जल्दी से किस पे लगाएंगे, ठीक, बीटा पे लगाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा उनका। अब जरा तवज्जो करें, जब भी हम एंगल मेजर करते हैं ना तो हम किसके साथ मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस के साथ करते हैं। और एक्स एक्सिस पे एंगल कौन सा गिवन है, 90 डिग्री माइनस थीटा। और थीटा हमें लेबल कहाँ पे दिया है, यानी कि ये जो डायग्राम है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एंगल हमें मिला है वर्टिकल एक्सिस के साथ, जबकि हमें मिलता है ऊपर जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें एंगल जो होता है वो ये वाला एंगल होता है विद हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ। तो एक बात याद रखें बेटा, याद रखें, तवज्जो करें कि जब भी डायग्राम में एंगल आपको वर्टिकल के साथ गिवन होगा तो फार्मूले की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी ना वो चेंज हो जाएगी। मीन्स अगर फार्मूले में साइन थीटा आता है तो वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कॉस थीटा आता है तो वो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स अब ये देखें ये वर्टिकल के साथ एंगल है ना, तो अब ये देखें ए डॉट बी का फार्मूला क्या था, एग्जैक्ट फार्मूला था ए बी कोस थीटा, ये था विद हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ। अब आपने एक्सिस चेंज कर दिया तो यही फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए डॉट बी ए बी साइन थीटा में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चे पूछेंगे सर कैसे, देख लेते हैं बेटा, इधर ही देख लेते हैं, इधर ही मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आप बेसिक फार्मूला लिखें, ए डॉट बी ए बी कोस। अब ये जो थीटा है ना, थीटा ये यहाँ पे कौन सा एंगल गिवन है, यहाँ पे एंगल गिवन है 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए 90 डिग्री पे फंक्शन चेंज हो जाता है, मैट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आपने की है तो आपको ये फार्मूला तो पता होगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी का इसको 90 डिग्री पे फंक्शन चेंज, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब मुझे बताएं, अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बताएं कि ए डॉट बी का आउटपुट जो है वो मैक्सिमम किस एंगल पे होगा, 90 डिग्री पे, क्योंकि साइन 90 पे क्या होता है बेटा, 1 होता है। 0 डिग्री पे तो ये 0 आंसर देगा, 45 डिग्री पे ये 1 से कम ही देगा, मीन 1/√2 दे देगा। लेकिन 90 डिग्री पे ये क्या देगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देगा। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें बेटा, आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।